Okay, recording started. So thank you very much for joining the demo. Okay, so this is the demo for Google Cloud Data Engineering Program from Varahi Cloud Technologies. Okay, so next I'm going to take 1 hour time. Just I wanted to explain what exactly this program and how it will be useful for you as you are coming from complete non-IT. You want to switch to IT industry? Yes, please. And you have a completely gap of 2 to 10 years gap. Maybe you passed out in 2016, 17, 18. You have done some business, maybe or something else. Okay, some other jobs, but still you now you want to switch to IT industry, or maybe you are a fresher, just a graduate, fresh grad, 24 or 25, 23, fresh graduate. So for these people, I'm going to give more clarity on why this program is fit for you. ఓకే ఐటీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళటానికి ఈ కోర్సు మీకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలుసు. బట్ ఎనీహౌ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కూడా కవర్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఫస్ట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అబౌట్, హౌ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. సో దిస్ ఈస్ డేటా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్. దీన్ని కోర్స్ అంటాం కన్నా ఒక ట్రైనింగ్ అంటాం కన్నా ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్. ప్రోగ్రామ్ అని ఎందుకన్నాను ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్, బట్ ఇట్స్ అ క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీరింగ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ యాడింగ్ ద అడ్వాన్స్డ్ technology or platform called cloud computing. So this can be called as a cloud data engineer. The cloud is very good in the market. The data engineering also wonderful in the market. This is combination of data engineering as well as cloud computing. In this cloud computing, there are a lot of clouds are there. Now we are choosing Google Cloud, GCP shortcut lo, Google Cloud Data Engineering. The only one course, only one program is creating lot of demand in the IT industry in 2024, in the year end also, even in November, December also. I'll show the statistics also. Okay. So many people think about maybe this is completely coding. Can I fit for this? నేను వర్క్ చేయగలనని, నేర్చుకోగలనని చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ కోడింగ్, ఇట్స్ ఏ టెక్నో ఫంక్షనల్ జాబ్ ఆర్ టెక్నో ఫంక్షనల్ రోల్. దట్ మీన్స్ technology is required, functionality is required. Techno functional. When I say techno, there will be some scripts needs to be developed. Techno kosam will SQL, Python script needs to be learned. Python scripting, not Python programming language. This is not like a Java developer, Python full stack, C# full stack, not like that. It's completely different. But we need to know functional knowledge also, domain knowledge also. If you are working for a e-commerce, how e-commerce will execute, banking, finance, insurance, this kind of domain and functional knowledge is really required. So I will teach you how to get that knowledge. So it's a 50-50 techno functional job and high demand job. Okay, so don't worry about it. And నాకు లాస్ట్ 3 years లో what kind of people got succeeded. BCom 2004 passed out person also joined in my course and he got the 16 lakhs package. He's working almost 1.5 year onwards. Okay, BBA, BSc, not computers, BSc, MPC kind of thing, BTech, mechanical, civil, EEE and other branches. Okay, ఒక BA people ఒక్కళ్ళే రాలేదు, జాయిన్ అవ్వలేదు. Okay, and M Pharmacy, B Pharmacy, there are 4 people are there. B Pharma, M Pharma. One lady joined, her background is M Pharma,
passed out in 2012. Okay. Last year, I think 23, she joined. She got again 14 lakhs package into IT, again in a medical company. Okay, as a data engineer. So education is not a barrier. ఏదో ఒక డిగ్రీ అయితే ఉండాలి 100%. And anybody can learn because of it's not completely coding. It's a techno-functional. Focus is required. Only focus is required. Okay. So this is the just basic things I would like to give you. Now I will tell you why cloud. Is cloud is really good. నేను క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అన్నాం కదా, ఫస్ట్ క్లౌడ్ గురించి వద్దాం. అసలు క్లౌడ్ మార్కెట్లో ఎలా ఉంది, ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది, దాని తర్వాత అసలు డేటా అంటే ఏంటి, డేటా యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఈజ్ రియల్లీ హ్యూజ్ డేటా అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆర్ నాట్. విల్ సీ ఇన్ 4 slides. I will show you. Okay. First, if you see here, the volume of data created and captured in 2010 and 20. అబ్జర్వ్ చేస్తే 2010లో ద టోటల్ డేటా వాజ్ 2 zettabytes ఆఫ్ డేటా. 2 zettabytes అంటే ఎనీ ఐడియా? ఫస్ట్ లుక్ ఎట్ ద డేటా. Zettabytes means I know you guys know MB, megabytes. Next gigabyte, terabyte, petabyte. Next exabyte, then zettabyte. Okay, so total data worldwide, it was only 2 zettabytes of data. From 10 to 20, 10 years low, it was 64 zettabytes of data. ఎంత స్పీడ్గా పెరిగిందో చూడండి. It was very less till 2013-14, but after 15, mobile applications and everything is digitalization started, right? And at the time of COVID, after 20, it's increased too much. You can see here. From 20 to 25, see, it's like a straight line. Before 20 also data was maybe moderate. Okay, after 2021, see, ఈ shape చూడండి, ఈ shape చూడండి. That means data is huge or not? Very, very huge. Once data is generated, what should we do? We have to collect it, we have to store somewhere, and we need to process it. Correct? So that means data needs to be managed in a better manner. Size doesn't matter. ఎంత సైజ్ వచ్చినా సరే మనం తీసుకోగలగాలి. ఇది ఒక పాయింట్. సో నెక్స్ట్ you can see what is happening in 60 seconds in the industry. 2023లో ఇది ఒక్క just 60 seconds, 1 minute లో, if you observe in YouTube, there are 500 hours of videos uploading. Okay, snaps you can see. Google search ఇది ఇంపార్టెంట్. ఒక్క 1 minute లో 6 million searches are happening. అంటే ఒక సెకండ్ కి 1 million, రైట్? జస్ట్ చూడండి, ఒక జస్ట్ సిటీలో లక్షల మంది సెర్చ్ కొడుతున్నారు. ఫొటోస్, స్నాప్ షాట్స్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్. ట్విట్టర్లో ట్వీట్స్, మీరు నెట్లో కొడితే వస్తుంది ఇది. ఇంత డేటా జనరేట్ అవుతుంది పర్ మినిట్. హౌ టు హ్యాండిల్, హౌ టు హోల్డ్, హౌ టు స్టోర్, ప్రాసెస్? ద ఓన్లీ ఆన్సర్ is cloud. Without cloud, we cannot control that much huge amount of data. Okay, and cloud also, if you observe, 2019 లో it was 243 billion market in the worldwide. But 22 వచ్చేసరికి it's around $400 billion. 23% hike 4 years లో. Before 2019-18, cloud was there, but the demand was very less because of data was less. The requirement was less. Nobody approached cloud before 2020. But after 2020, the data was huge and the market is also increased from $240 billion to 2024 $663 billion. Actually, this was predicted in the last year, but reality is now it's $750 billion in December ki. Okay, అంటే ప్రెడిక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాప్చర్ అయింది. So in the next 10 years, if you see only in US market, 32 to 22, 500 to $2,300 billion market will be there in the cloud computing. That means next minimum 8 years చూసుకోండి, 8 to 10 years, the market will be very good in the cloud. Not only data, everybody has to move to cloud.
క్లౌడ్ లేకుండా ఏ అప్లికేషన్ ఉండదు, ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఉండదు, ఏ టెక్నాలజీ కూడా రన్ అవ్వదు ఇన్ ఫ్యూచర్. కరెక్ట్? సో I have shown 6 slides. First 3, data, how much data is generated in the last 5 years and 10 years. And in 1 minute, what is happening in the IT industry. And cloud computing from 2009 to 2032, the prediction and the actuals of the cloud market. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు చూస్తే మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా, క్లౌడ్ కంపల్సరీ, డేటా అనేది ఎవరు ఆపలేరు. బికాస్ ఆఫ్ నవేడేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బికమింగ్ ఎ స్మార్ట్ సెన్సార్. టీవీ స్మార్ట్, ఫ్రిడ్జ్ స్మార్ట్, వాషింగ్ మెషిన్ స్మార్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బికమింగ్ స్మార్ట్. స్మార్ట్ హౌస్, స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్, స్మార్ట్ విలేజ్. సో బిలియన్స్ ఆఫ్ sensors are established in the market now. Each and every sensor is generating data continuously. Then we have to capture. Correct? So these are the things. And in the last 4 years, if you observe, the technology role-wise, data engineer's role is increasing 50% growth every year since 2019. Okay, if you observe, other roles are good, but not like 50% like data engineering. Data engineering is very, very precious, even in USA, Australia, UK also, not only in India. Got it? So I have shown billions of dollars of money invested in the cloud market. Then what is the advantage for you? Cloud company billions of the money invest cheste manaki advantage enti? If anybody invest money on one particular area, it will become a project, then it will become a job or not. Resources required. For example, Hyderabad outskirts, there are 100 acres land is there, but no job, nothing. Somebody invested 1,000 crores to build a big gated community with 5 towers. Next 4 years, what will happen? Lot of business, lot of jobs, lot of workers required, right or wrong? In the same way, when market is good in the cloud, automatically cloud jobs will be created in future. Okay? So this is about data and cloud computing market. So now I would like to talk about what exactly the data engineering, how it will be useful for you. Okay, so this is Google Cloud Data Engineering. Before entering into this particular web PPT, just I wanted to explain about myself. My name is Satish Pantula. I have total 19.5 years experience in IT industry. I have started my career in 2006 as a Java developer. Okay, and in training, I have started my first training in 2014 July. It's been 10 years of experience as a trainer. So in the first 6 to 7 years, if you observe, my IT experience was on Java and SQL completely. But after 7 years in 2013, I was really fed up writing thousands of code in Java. At that point of time, there was no much help from the internet. There was no ChatGPT, Gemini, nothing was there. Everything we have to write in Notepad. So at this point of time, I switched my technology from Java to data side. This is data experience started. First, I entered into the big data Hadoop. Okay, so it was just started in 2013-14. So I learned my own when I was working with IBM at that point of time. Within 11 days, I got 4 offers with a 250% hike. I was shocked really. Okay, that was the demand at that point of time. After that, yes, please. After that, I worked with the Hadoop, big data, and the NoSQL, Cassandra, okay, Spark. You can sit here. More. Okay, sorry guys. Spark, NiFi, Kafka, Python, there are a lot of technologies I have started use. In 2018, forcefully I moved to cloud. Because of at that point of time, my client was using Hadoop. He switched from Hadoop to cloud. First, I worked with AWS in 2017-18. Then in 18 middle, my client was switched from AWS to Google Cloud within 6 months span.
Then I have started Google Cloud from 2018, almost September, October onwards. It's been 5+ years into Google Cloud. Okay. And in between, I have worked with Azure also with different clients. Okay. This is not the reason I have started Google Cloud Data Engineering. Okay. నేను 5 years వర్క్ చేశాను కాబట్టి గూగుల్ క్లౌడ్ స్టార్ట్ చేయలేదు. నాకు వచ్చిన దాంతో స్టార్ట్ చేస్తే ఉపయోగం లేదు కదా. మార్కెట్లో జాబులు ఉండాలి, మీకు ఉపయోగపడాలి. సో ఐ హావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ 2021 and then started this Google Cloud Data Engineering. Okay. So this is about my experience. If you have any doubt, you can enter Satish Pantle in Google. You will get my LinkedIn page. You can go through that. Okay. So next, what exactly this program? In the next 5 minutes, I will talk about Varahi. Till now, I have discussed about what is cloud computing market and the data and myself. Next 5 minutes, what is this program exactly? This is job ready program. I can call it as a JRP, GCP Data Engineering JRP program. In this program is available hybrid model, both classroom and online. 9 or 9:30 classes will start till 5:30 you have to be here. I mean to say you have to ready to spend 6 to 8 hours per day, Monday to Saturday. Class will be just 1.5 to 2 hours only, but practice will be 5 hours. That is really important. Okay. When I was working in my last company, there were 60+ people reporting to me. I was leading 3 different projects. So I observed all the people before starting training. Okay. అసలు ఎక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది ఎంప్లాయీస్ దగ్గర, ఎంతమంది ఫేక్ పెట్టి వచ్చారు, ఎక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది అబ్జర్వ్ చేస్తే lack of practice. So then I have started this particular model, 1.5 hour training, 1.5 to 2 hours training and 5 to 6 hours practice. And the duration will be 60 to 70 days. It will be 2 to 2.5 months. It will be 2 to 2.5 months. Initially, do you know when I started this program? This program is started in 2021 October, first batch, GCP Data Engineering. At that point of time, it was just 40 days was more than enough to complete the sessions. But now it is increased to 70+ days. So my training will be changed based on the market. ఒక బ్యాచ్ లో ఒక కంటెంట్ ఉంటే ఆ కంటెంట్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఉండదు. బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్, బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్, I will change. I will add the things. Okay. So till now we have completed 33 batches. This is not the first batch, guys. First or second. I struggled a lot in first 4-5 batches. మార్కెట్ లో ఏముంది, స్టూడెంట్స్ ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, I was no helpless at that point of time. But learning one by one, I failed again. 5 to 6 batches struggled, but now everything is established properly. I have created a wonderful platform here. If anybody get into this platform, they will go with the job. That's it. I know how many interviews will be there today. I know how is the market next week. What kind of companies are recruiting? What kind of questions will be there in first round, in second round? After selecting the company, what will be the next process? Will your job will be there, or will job will be gone within 10 days, 15 days? I know. Okay. So my team and myself, we are created a wonderful platform. Got it? Okay. So working professionals online training kuda undi, but it's not going now right now. Maybe we'll start very soon. Okay. The important things. 3 batches successful గా కంప్లీట్ చేయడానికి 490+ students got the place. So దానికి రీజన్ కాంపోనెంట్ and topic wise tracking will be there. Component tracking. That means once my training started, after 3 to 4 days, I will start tracking each and every student, guys. This is very, very important. You cannot find this kind of thing in any other institutes. Students, component tracking. You can see. First 2 batches I did to from third batch I have started. If you see,
I can open anything randomly. I will track like this, person to person. Do you know typing? Coming this one. And big data, I will give 12 recording videos and I will take the sessions. Are you completed or not? SQL, I'll give 230 questions. Are you able to complete or not? And the Python scripting, Google Cloud, Compute Engine, Unix, Git also will do practically. Okay, Jira board also will do practically. And BigQuery, Databricks, Pandas, components, everything I will try. I will track person to person. Here you can see people. Every 2 days, I will ask in front of all the people. ఒక రోజు చెప్తారు చేయలేదని, రెండో రోజు చెప్తారు, మూడో రోజు మనకే సిగ్గేస్తుంది అందరి ముందు చేయలేదని చెప్తాను కదా. సో ఫోర్స్ఫుల్లీ యూ విల్ డూ. స్కూల్ అనుకోండి, రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ అనుకోండి, బట్ నా టార్గెట్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఇన్ ఏ కంపెనీ విత్ 10+ lakhs ప్యాకేజ్, దట్స్ ఇట్. అలా ప్రతి ఇప్పుడు ఏ బ్యాచ్ వాళ్ళు వచ్చి 5th బ్యాచ్ అబ్బాయి వచ్చి నాకు జాబ్ రాలేదంటే ఐ కెన్ ఓపెన్ అండ్ ఐ కెన్ షో ఈ ప్రాక్టీస్ ఇలా ఉందని. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీఆర్ డూయింగ్. అంటే డైలీ అటెండెన్స్ ట్రాకింగ్ విల్ బి దేర్. మీరు ఏ బ్యాచ్లో ఏ పర్సన్ అడిగినా ఎన్ని రోజులు క్లాస్కి వచ్చాడు, ఏ రోజు వచ్చాడు లేదని నాకు ట్రాకింగ్ ఉంది. ఓకే, మీరు క్లాస్ 9:30కి స్టార్ట్ అయితే 9:45 లోపు జాయిన్ అవ్వకపోతే మీకు కాల్ వచ్చేస్తుంది డైలీ. ఎవ్రీ డే యూ విల్ గెట్ ద కాల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ జాయినింగ్ ఇన్. సో ఆ లెవెల్లో పట్టించుకుంటాం. వీక్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూ మీరు ఇప్పుడు చూశారు కదా, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎగ్జామ్ పెట్టాను 1 hour 15 questions ఇచ్చి మాక్ టెస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ 11:30 to 12:31 మాక్ ఇంటర్వ్యూ. ఫస్ట్ వీక్ మేబీ యు ఆర్ బ్యాడ్ వర్స్ట్, బట్ సెకండ్ వీక్, థర్డ్ వీక్, ఫోర్త్ వీక్ విల్ యూ ఇంప్రూవ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సో బై ఎండ్ ఆఫ్ ద 2 months అట్లీస్ట్ విల్ అటెండ్ 5 to 6 మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ వర్స్ట్ అయినా అట్లీస్ట్ 5th మాక్ ఇంటర్వ్యూకి వస్తే యు ఆర్ బెటర్. రియల్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళేసరికి అట్లీస్ట్ యూ విల్ కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్తారు. సో అందు గురించి వీక్లీ మాక్ ఇంటర్వ్యూ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఎండ్ టు ఎండ్ యూస్ కేస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మినిమం 4 to 5 యూస్ కేసెస్ అయితే చేపిస్తాను. రియల్ టైంలో ఎలా అయితే చేస్తారు అనే దాని మీద ఒక శాంపుల్ డేటా తీసుకుని ఐ విల్ మేక్ షూర్ ఎవ్రీబడి విల్ కంప్లీట్ యూస్ కేసెస్. అండ్ ఫైనల్లీ ద స్పెషల్ క్లాసెస్ వైల్ ఇంటర్వ్యూస్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. Okay, yeah, Kiran and others, I will take the questions at end of the session. Please wait. Okay, special classes while interview. After 14 batches, I have started this. Before that, I did not start. So basic 2 plus 60 days training completed. Okay, training done. After that, you will start interviews, right? I will help you how to create the resume, what kind of projects, what kind of technology, everything I will take care. Naukrilo ela ibbali enti, I will take care. But after 60 days of training, when you attend an interview, నేను అడిగేది ఫస్ట్ 5 interviews should be failed. ఓకే, ఫస్ట్ 5 interviews ఫెయిల్ అవ్వమని చెప్తాను నేను 100%. బికాస్ ఆఫ్ మనం సక్సెస్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద టెన్షన్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, రైట్? అసలు మన రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదనుకో, రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదనుకో యూ విల్ బి ఇన్ కంఫర్టబుల్. సో ఫస్ట్ 5 interviews మీరు ఫెయిల్ అయితే దెన్ 6th to 7th interview you will get the 6th to 10th you will get the job. 100% 6th to 10th you will get the job. This is happened in the last my 10 batches. ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ 5 interviews లో? Guys, please don't draw anything on the board, please. Okay, thank you. So here, when people are attending interview, I will take the special classes afternoon 12 to 1 fixed time. So maybe out of 20, 4 members attended 2 interviews. Then we will discuss what was that interview, why you are not able to answer, how to answer this, ఎలా ఆన్సర్ చేస్తే బెటర్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్రాస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలనేది అందరూ మొత్తం 30-40 members ఉంటారు, పాత బ్యాచ్ వాళ్ళు, ఆ బ్యాచ్ వాళ్ళు, అందరి ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేపిస్తాను. సో దానివల్ల ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన మిస్టేక్ సెకండ్లో ఉండదు, సెకండ్లో చేసిన మిస్టేక్ థర్డ్లో ఉండదు, 3rd to 4, 4th to 5 interviews అయ్యేసరికి మ్యాక్సిమం మిస్టేక్స్, మ్యాక్సిమం ఇష్యూస్ కవర్ అయిపోతాయి. 6th to 10th interview you will get the job. Okay, this is proven. నేను ట్రై చేసి టెస్ట్ చేసి చెప్తున్నాను. ఓకే, సో దానికోసమే ఐ విల్ టేక్ ద స్పెషల్ క్లాసెస్ వైల్ ఇంటర్వ్యూస్. ఈ 5 స్టెప్సే నా సక్సెస్కి, మీ సక్సెస్కి రీజన్స్, క్వారా హీ సక్సెస్కి రీజన్స్. సింపుల్.
ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే నా మామూలుగా విషయం కాదు. ఓకే. ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే నేను ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నానంటే ఓన్లీ వన్ రీజన్. వన్ నేషన్, వన్ ఎలక్షన్. ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతుంది కదా బాగా ఇది. అవునా? వన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్, వన్ కోర్స్. సింపుల్. మీకు జస్ట్ కనెక్టివిటీ కోసం చెప్పాను. వన్ నేషన్, వన్ ఎలక్షన్ అనేదిలాగా వన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్, వన్ కోర్సు. మీరు ఎక్కడైనా ఎళ్ళండి. ఏ ఇన్‌స్టిట్యూట్ అయినా ఒకే ఒక కోర్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ రన్ అవుతుందా? మినిమమ్ 5, 10 కోర్సెస్ పెడతారు. ఓకే. నేను 18 ఇయర్స్, 20 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండి మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్‌లో చేశాను. కానీ ఈవెన్ నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా ఇంజినీర్, అజూర్ డేటా ఇంజినీర్ సిమిలరే వీటికి. ఆల్‌మోస్ట్ 70% సేమే. నేను అవి కూడా స్టార్ట్ చేయలేదు, చేయను. మై ఫోకస్ షుడ్ బి వన్ కోర్స్, వన్ ప్రోగ్రామ్. వన్ బ్యాచ్ పర్ మంత్, 30 పీపుల్ పర్ బ్యాచ్. ఎవ్రీబడీ షుడ్ గెట్ సక్సెస్. ఇదే ఇదే చేస్తున్నాను 1.5 ఇయర్ నుంచి. ఐ విల్ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్. ద ఓన్లీ రీజన్ నా ఇన్‌స్టిట్యూట్ యొక్క గ్రేట్‌నెస్ చెప్పుకోవడానికి వన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్, వన్ కోర్స్. ఇదే రీజన్. నాకు ఫోకస్ అంతా ఒకదాని మీద ఉంటది. ఒక కోర్స్, ఒకటే బ్యాచ్ మీద. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ యామ్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే. క్లియర్? సో దీనికి ఏం కావాలి? ఎనీ డిగ్రీ ఫైన్. బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ నేర్పించలేను మళ్ళీ నేను స్టార్టింగ్ నుంచి. అట్లీస్ట్ యూ హావ్ టు నో. దెన్ వీ కెన్ డూ సంథింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్. అంటే కమిట్మెంట్ ఆఫ్ 3 to 4 months రిక్వైర్డ్. జాయిన్ అయిపోతారు. బట్ ఎండింగ్ వరకు ఉండేవాడు సక్సెస్ అవుతాడు. 3 to 4 months. 2 months ట్రైనింగ్, థర్డ్ మంత్ అంతా స్ట్రగుల్స్, ఫెయిల్స్, ఫోర్త్ మంత్ సక్సెస్. రెడీ టు స్పెండ్ 8 to 10 hours పర్ డే. ఎస్పెషల్లీ నాన్ ఐటీ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు. ఐటీ ఎంప్లాయీస్‌కి ఇంత అవసరం లేదు. 2 to 3 hours మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు ప్రాక్టీస్. Okay. 100% you will be getting into the job in a good organization with a 9 to 15 average package. This is average package. Okay. Clear? So I'll talk about the success rate at end of the session. Now I would like to talk something about what is data engineering. Data engineering గురించే కదా మనం మాట్లాడుకున్నది. అట్లీస్ట్ ఐ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ డేటా ఇంజనీరింగ్. సో డేటా ఇంజనీరింగ్ అనేది ఏంటిది? డేటా ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఏ రోల్. It's a role. Java developer is a role. Software engineer is a designation. Consultancy is the designation. Lead is the designation. But role is nothing but Java developer, tester, data engineer. These are the roles. So ఈ రోల్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే, వేర్ ఎవర్ యూ సీ డేటా రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఉందంటే ఒక కంపెనీలో డేటా ఇంజనీర్ ఉండాలి. ఎస్పెషల్లీ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటా మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్, డేటా ఇంజెక్షన్ ప్రాజెక్ట్, డేటా సర్వీసెస్ ప్రాజెక్ట్ అనే వర్డ్స్ కనుక మీకు వినిపిస్తే then there will be a data engineering requirement. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే డేటా మైగ్రేషన్. ఈ డేటా మైగ్రేషన్ అనేది మనం బేసిక్గా ఆన్ ప్రైమ్ టు క్లౌడ్ చేస్తాము. ఆన్ ప్రైమ్ టు క్లౌడ్. ఇది ట్రెండింగ్లో ఉంది ఇప్పుడు. డేటా ఆల్రెడీ ఆన్ ప్రైమ్స్లో ఉంది. ఒక 10-20 years నుంచి ఆ డేటాని మనం క్లౌడ్కి మూవ్ చేయాలి. ఫ్యూచర్లో వచ్చే డేటాని కూడా క్లౌడ్కి మూవ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా మైగ్రేషన్. సో ఈ డేటా మైగ్రేషన్లో ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఏం చేస్తాము? వీఆర్ డెవలపింగ్ డేటా pipelines. ఏం చేస్తాము? డేటా పైప్లైన్స్ లైక్ దిస్. డేటా ఇంజనీర్ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ who can build a data pipeline system that are capable of collecting, storing, process and analyze for big data companies, not for small data. Small data అయితే ఇది అవసరం. Huge data, then we need to build a data pipeline. Like you can see water pipeline. You need water, 50 liters, 100 liters. Pipeline required? No, right? You can get into the cans. But you need water continuously 24/7, thousands of liters. What to do? Pipeline required kada. Maybe from river, maybe from tanker, somewhere else we'll build a pipeline. Once you switch on the tap, you will get the water. So when there is a huge water required, you will build a water pipeline. Here also, when you have a huge data, then we need to build a data pipeline. So what exactly we'll do in this data pipeline? First, we will
collect the data. Okay, will collect the data. Then once you collect, store చేయాలి కదా, store the data. Then process the data. Then analyze. All these four things should be automated. For that, we have to schedule and monitor the data. Schedule and monitoring. సో డేటా ఇంజనీర్ అనేవాడు ఈ 5 టాస్క్లు చేయాలి. ఈ 5 కలిపితే ఒక పైప్ లైన్. ఓకే, సో వాటర్ డేటా ఈజ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ ద, let me put in a separate way. Okay, so in IT industry right now, we have data available in multiple locations. Suppose I would like to put in a picture. So left side of this line is different and the right side of line is, I have divided into 3 parts. In this part, source systems, sources. This side, business. The data is available in the market right now in a databases. కదా, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నుంచి, మొబైల్ అప్లికేషన్, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నుంచి డేటా వచ్చి డేటా డీబీలో స్టోర్ అవుతుంది. Nowadays data is available in folders also. IBM servers, Microsoft servers, folders also. And the data is coming now, IoT systems, sensors ద్వారా data continuous వస్తుంది. And the data is available in Teradata, RDBMS systems and NoSQL systems, SAS systems, okay, SAP systems. There are a lot of systems are there in the industry. So all sources are available. But right side, the business means they're looking for data to generate the reports, to generate the dashboards, to analyze the data by using machine learning and data science. Okay, and they wanted to use the data in messaging systems and the API systems, so on, dot. So 5-6 years back, only reporting was there when you live. 10 years back, reporting also very less. But source systems are there. 5-10 years back, database and file systems are there. But nowadays, many things changed. I mean, added. So now the problem is, whatever the data these people wants, that is not available in a proper way, in a single place. So that is the reason to fill the gap between these two areas. What we need to, first we need to collect the data from all the different systems. To collect from database, strategy is different, collect from folder different, and IoT is different, right? IoT means sensors, Internet of Things, IoT. So collecting data from different places. Once you get the data, we have to store in a bigger container. Okay, this is collect. After collecting, how to store in the cloud. Store the data. After storing the data, first we need to process it. Data is anta data untundi kada. Just we need to process the data as per the requirement. Processing. After processing, we will store the data in a warehouse system. This is data warehouse system. Here we will process, and then here we will analyze. Then this can be called as a pipeline. Here data will be stored in a different layers. Then this data will be given to reporting people, how exactly they want, how exactly machine learning want, and the dashboard people, maps, messaging system, API, and third-party systems. ఇలా ఎవరి డేటా వాళ్ళకి ఇస్తాము. సో ఈ పైప్లైన్ మొత్తాన్ని we have to automate. That is called scheduling. ఈ వర్డ్స్ మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. స్కెడ్యూల్ అంటే తెలుసు కదా మీకు, జస్ట్ ఈ టైంకి ఈ డేటా వెళ్ళాలి. వాటర్ పైప్ లైన్ బిల్డ్ చేశారు. వాటర్ గెటింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ రివర్ ఇస్ డిఫరెంట్, గెటింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ కెనాల్ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా. సో ఇలాగే, సో దెన్ వి స్టోరింగ్ ఇన్ ఏ రివర్, మేబీ పాండ్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాసెస్ ద వాటర్. వాటర్ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్
Purified water will send to drinking purpose. Normal water will send to agriculture or maybe industry. Dirty water will send to somewhere else. We have to analyze that water. So in the same way, data also analyze the data. ఎవరికి రిపోర్టింగ్ వాళ్ళకి ఏ డేటా కావాలి, డాష్ బోర్డ్ వాళ్ళకి ఏం కావాలి, మిషన్ లెర్నింగ్ వాళ్ళకి ఏం కావాలి, ఏ ఫార్మాట్లో కావాలి, ఎంత డేటా కావాలి, అదంతా అనలైజ్ చేసేవాలి. సో ఈ 5 స్టెప్స్ కలెక్ట్, స్టోర్, ప్రాసెస్, అనలైజ్ అండ్ షెడ్యూల్. దిస్ ఈస్ డన్ బై డేటా ఇంజనీరింగ్. సో డేటా ఇంజనీరింగ్ ఇంతవరకు చేస్తాం. See guys, we are connecting with the source systems and again we are connecting the business systems also. మన యొక్క కనెక్టివిటీ చాలా లార్జ్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ పీపుల్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఫ్యూచర్లో మీకు డేటా ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు మిషన్ లెర్నింగ్ ఈజీగా స్విచ్ అయిపోవచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ టీమ్. హ్యాండ్ షేకింగ్ రోల్స్ అనొచ్చు. డేటా ఇంజనీర్, మిషన్ లెర్నింగ్ ఇద్దరు హ్యాండ్ షేకింగ్ ఉంటుంది. అంటే వాడికి ఏం కావాలో నీకు తెలియాలి, నువ్వేమి ఇస్తున్నావు వాడికి తెలియాలి. రిపోర్టింగ్ అంతే. ఇక్కడ ఐఓటీ వాళ్ళ డేటా ఎలా వస్తుందో మనకు తెలియాలి, మనం ఎలా తీసుకుంటామో వాళ్ళకి తెలియాలి. సో డేటా ఇంజనీర్ రోల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకే. సో ఈ ఓవెల్లో బ్లాక్ ఓవెల్లో ఉన్న టాస్క్లు చేసేదే డేటా ఇంజనీర్. సో ఇప్పుడు ఇది ఆల్మోస్ట్ 10 years నుంచి ఉంది. వెన్ బిగ్ డేటా స్టార్టెడ్ ఇన్ 2013 నుంచి ఇదే స్టార్ట్ చేశాను. బట్ నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్, ద థింగ్ ఈజ్ చేంజ్డ్. ఇదే టాస్క్లు మనం క్లౌడ్లో చేస్తున్నాం. Got it? But data is not in cloud. Cloud outside ఉంది చూడండి. But we are collecting data to store in the cloud, processing, analyzing and scheduling in a cloud. So that is the reason this role can be called as a cloud data engineer. మనం GCP వాడుతున్నాం కాబట్టి GCP cloud data engineer. సో టెక్నికల్గా మనం నేర్చుకోబోయేది ఇది. సింప్లిఫై చేసి చెప్పాను నేను పిక్చర్స్లో. అర్థమైనప్పుడు డేటా ఇంజనీర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఎవరు, ఎక్కడ ఫిట్ అవుతాడు, ఏం చేస్తాడు. ఓకే, సో దీనివల్ల అసలు బిజినెస్కి లాభం ఏంటి కదా, ఏదైనా సరే వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, రైట్? బెనిఫిట్ అండి బిజినెస్కి. దే వాంటెడ్ టు నో మై బిజినెస్ ఈజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కదా, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ తెలియాలంటే ఏం కావాలి? we need data, yesterday collection, yesterday sales, transactions data. So this data is available here, but they wanted to generate report here. But data కావాలి కదా. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ తెలియకుండా ఏదైనా బిజినెస్ రన్ చేయగలవా? కెన్ వి రన్ ఎనీ బిజినెస్? నో, రైట్? దిస్ ఈస్ ద వన్ థింగ్. డేటా is required to know profit and loss. And what is the other thing? How was my business in the last 6 months, last 1 year, last 2 years, last 5 years, last 10 years? I should know, right? లాస్ట్ 5 years బ్యాక్ కి 4 years కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మై బిజినెస్ గ్రో అయిందా, డౌన్ అయిందా? లాస్ట్ 1 year లో ఏ మంత్లో బాగుంది బిజినెస్? వింటర్లో బాగుందా, సమ్మర్లో బాగుందా, రైనీ సీజన్లో బాగుందా? ఎందుకని? వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ మై బిజినెస్? వై ఇన్ వింటర్ మై బిజినెస్ ఇస్ లో, వాట్ టు డూ? అనలైజ్ చేయాలి కదా. సో టు నో హౌ వాజ్ మై బిజినెస్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి ప్రిడిక్షన్. 2025లో నా బిజినెస్ యొక్క రెవెన్యూ ఎంత ఉండబోతుంది? మేబీ ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ రాకపోయినా అట్లీస్ట్ తెలుసుకోవాలి కదా. సో ఈ 3 లేకుండా ఈజ్ దర్ ఎనీ బిజినెస్ ఇన్ ద మార్కెట్ నౌ? ఈజ్ దర్ ఎనీ బిజినెస్? నో, రైట్? సో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ బిజినెస్ మస్ట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెండ్, వాట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఈ 3 తెలియాలి. ఎనీ బిజినెస్ యూ కెన్ టేక్, స్మాల్ బిజినెస్ నుంచి బిగ్ బిజినెస్ వరకు. నాట్ ఓన్లీ నార్మల్ బిజినెస్, ఒక మిల్క్ వెండర్ తీసుకుందాం. మిల్క్ వెండర్ కూడా డేటాని స్టోర్ చేసి అనలైజ్ చేయాలా? ఓకే, దెర్ ఈస్ అ మిల్క్ వెండర్ సెల్లింగ్ ఆన్ రోడ్ సైడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ 6 to 9, 3 hours. Tomorrow Sunday, how many packets he has to get? 500, 1000, 2000? So he has to verify last 1 month sales. He may not use software, at least he will write in the book, right? Okay, so tomorrow Sunday, weekend, he has to verify last 4 Sundays ఎన్ని ప్యాకెట్స్ అమ్మాను. లాస్ట్ 4 Sundays లో 560 ప్యాకెట్స్, 620, 650 ప్యాకెట్స్, 620 ప్యాకెట్స్, లైక్ దట్. Then he will make an average and he will get 650 to 700 ప్యాకెట్స్. కొన్ని ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకుంటాడు. దట్ మీన్స్ he can easily sell this number. Weekdays only 400.
సో ఆ 400 ఫిగర్, ఆ 600, 650 ఫిగర్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? డేటా అనలైజ్ చేయాలి. వితౌట్ డేటా అసలు మిల్క్ వెండర్ కూడా బిజినెస్ చేయలేడు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ బిజినెస్, ఇన్ అవర్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ద డేటా ఆర్ నాట్. రైట్? మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు కూకట్పల్లి. వచ్చే ముందు టైం అనలైజ్ చేసుకున్నారా? ఇంతకుముందు చాలా సార్లు మీ ప్లేస్ నుంచి కూకట్పల్లి వచ్చుంటారు. సో మెట్రోలో వెళ్తే ఎంత టైం పడుతుంది? లాస్ట్ టైం మెట్రోలో వెళ్తే 25 మినిట్స్. మార్నింగ్ అయితే ఈ టైము, వీకెండ్ అయితే ఈ టైము, వీక్ డేస్ అయితే ఈ టైము, ఒక రైన్ పడితే ఈ టైము. మీకు మైండ్లోకి వచ్చేస్తారు కదా. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ అనలైజింగ్ యువర్ డేటా అన్నోయింగ్లీ. మీకు తెలీదు. బట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ. మీ మైండ్లో స్టోర్ అయిన డేటాని తీసుకుని అనలైజ్ చేసి మనం స్టెప్ తీసుకుంటాం. సో లెట్స్ సీ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ అవర్ లైఫ్స్. అదే డేటాని మన క్లౌడ్‌లో ఒక ప్రాపర్ వేలో అనలైజ్ చేసి యూజ్ చేస్తున్నాము. దాన్నే డేటా ఇంజినీరింగ్. ఓకే? గుడ్ ఎనఫ్ ఎగ్జాంపుల్? యాహ్! షెడ్యూలింగ్ అండ్ ఆటోమేషన్. యాహ్! ఉన్నాయి. CI/CD పైప్‌లైన్స్. సో టుడే ఐ యామ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టెక్నాలజీ నేమ్స్. ఇక్కడ ఏం వాడతాము? ఎయిర్‌ఫ్లో వాడతాము. ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ ద టెక్నికల్ నేమ్స్. ఓకే? ఇక్కడ ఏం వాడతాము? GCS వాడతాము. ఇక్కడ స్పార్క్ వాడతాము. ఇక్కడ బిగ్‌క్వెరీ వాడతాము. ఇక్కడ పబ్‌సబ్, కాఫ్కా ఈ టూల్స్ వాడతాం. సో స్లోలీ విల్ లెర్న్ దోస్ థింగ్స్. బట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెమో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ డేటా ఇంజినీరింగ్, వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, వెదర్ వారాహి కెన్ ఫిట్ ఫర్ మీ ఆర్ నాట్. మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అవ్వకూడదు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఇది. ఓకే? ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. గైస్, ఆన్లైన్ గైస్, కెన్ యూ హియర్ మీ ప్రాపర్లీ? ఇఫ్ నాట్, Yeah, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. యాహ్! థ్యాంక్ యూ. yes, yes, your voice is clear. యాహ్! గుడ్. ఓకే. సో బేసిక్‌గా సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే, సో డేటా ఈస్ అవైలబుల్ లైక్ దిస్ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ. బట్ ద బిజినెస్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ బ్యూటిఫుల్ హౌస్. వాళ్ళేం కాదు, నాకు ఇలా కావాలి అంటారు. సో దెన్ దిస్ విల్ బి డన్ బై డేటా ఇంజినీర్. అండ్ అక్కడ ఎండింగ్‌లో రిపోర్టింగ్ వాళ్ళు వస్తారు, విజువలైజేషన్ వాళ్ళు. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. దాన్ని సార్ట్ చేసి, మేనేజ్ చేసి, డివైడ్ చేసి, కంబైన్ చేసి, ఆల్ థింగ్స్ డన్ బై డేటా ఇంజినీర్. సో ఇంకా టెక్నికల్‌గా ఐటీ వాళ్ళకి అర్థం వచ్చేది. మనం కలెక్ట్ అన్నాం కదా, ఐటీలో దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్, లోడు, ట్రాన్స్ఫార్మ్, అనలైజ్. సో డేటాబేసెస్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. బిజినెస్‌కి ఏమో ఓన్లీ అనలిటిక్స్ కావాలి. సో మధ్యలో ఇదంతా మనం చేయాలి. దాన్ని ETL అంటారు. ఏమంటాం? ETL. నౌ వి ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాస్ ELT. నో మోర్ ETL. ఇంతకుముందు ETL కాస్త నౌ ఇట్ చేంజ్ ఇట్ టు ELT. రెండు ఒకలా ఉన్నాయి కదా, బట్ చాలా తేడా ఉంది. హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాస్ ఉంటుంది దీని మీద. ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చిన 12 రికార్డింగ్స్‌లో చూడొచ్చు. ఎనీబడీ కంప్లీటెడ్ అట్‌లీస్ట్ 4, 5? నాట్ స్టార్టెడ్? ఓకే. అప్పుడు అడుగుతున్నాను, డౌట్ వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఈరోజు డెమోకి నెక్స్ట్ వీక్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా, దీనికి ఆల్రెడీ 14 మెంబర్స్ జాయిన్ అయిపోయారు, ఫీజు కట్టేశారు. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ బిగ్ డేటా వీడియోస్ ఇచ్చేసాను నేను. ఓకే. మీకు వచ్చినాయి? ఎవరెవరికి వచ్చినాయి? అట్లీస్ట్ చూడకపోయినా చేయొద్దండి. అదిగో 4 మెంబర్స్ ఆన్లైన్లో ఉన్నారు, మిగతా వాళ్ళు. ఓకే, స్టార్ట్ చేయండి. సో యా, నందు ఆల్సో స్టార్టెడ్. గుడ్. ఓకే, ఐ ఆల్సో. ఓకే, గుడ్, ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ద టెక్నికల్ టర్మ్స్. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వై గూగుల్ క్లౌడ్. చాలా మందికి ఇది ఈ క్వశ్చన్ నన్ను అడుగుతారు మళ్ళీ ఎండింగ్లో. సో నేనే క్లారిఫై చేస్తాను ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనం క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అంటున్నాము. క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీరింగ్లో ఏ క్లౌడ్ సూపర్ ఉంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో? వండర్ఫుల్. AWS is the number 1, no doubt. Okay, next Azure number 2, next GCP థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది. ఇప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ ఇవి మీరు చెప్పింది 24 అప్రాక్సిమేట్లీ కదా. 2018లో తీసుకుంటే ద AWS మార్కెట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ డేటా సైడ్ మార్కెట్, ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేరే ఉంటుంది, డేటా వేరే ఉంటుంది, అప్లికేషన్స్ వేరే ఉంటాయి. డేటా సైడ్ తీసుకుంటే AWS మార్కెట్ 65%, ఒక్క AWS 65% ఉండేది. ఓకే, అజూర్ ఒక 15% ఉండేది.
GCP just 6%. 6 less than 6. దీని పొజిషన్ 2018 కన్నా ముందు 9th ప్లేస్ లో ఉండేది, 9th క్లౌడ్. AWS, అజూర్, IBM, అలీబాబా, ఆరకిల్ క్లౌడ్, హువాయ్ క్లౌడ్, ఇవన్నిటి తర్వాత ఉండేది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చింది, ఇది 6%. తర్వాత 2021, ఐ గెస్ 22, మేబీ ఎగ్జాంపుల్ కోసం తీసుకున్నా, ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, బట్ అప్రాక్సిమేట్ కరెక్టే. దీని మార్కెట్ వచ్చేసరికి 54, 53కో పడిపోయింది. దీని మార్కెట్ 23%, ఇది ఎక్కడ 18%. బట్ రీసెంట్ గా తీసుకుంటే 24లో అప్రాక్సిమేట్గా ఇంక ఎండ్ అవ్వలేదు కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ డిసెంబర్. ఇది 46%, ఇది 25, స్లైడ్ చేంజ్ అయింది, బట్ ఇది మాత్రం 24%. ఓకే, 46, 24, మిగతా జస్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది ఇంకా? ఆ పర్సెంటేజ్ 5-10% మిగతా ఆల్ క్లౌడ్స్ ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్. So at any point of time in 2025, it will be in the second place. 100%. Very less difference is there. Got it? సో మనకి ఏం కావాలి? AWS వెరీ గుడ్, మార్కెట్లో సూపర్ ఉంది. సో దానివల్ల మనకు ఉపయోగం ఉండాలి కదా. జాబ్ వస్తే మనకి యూజ్. AWS వాడికి ఎన్ని $1 బిలియన్ ఇన్కమ్ వస్తే మనకెందుకు? మనకి ఎవడైనా హెల్ప్ చేస్తే అది ఉపయోగం, అంతే కదా. సో ఇక్కడ మార్కెట్ వైజ్ ఎందుకు గూగుల్ క్లౌడ్ అంటున్నానంటే, నేను ప్రజెంట్ మార్కెట్లో GCP గ్రోత్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. పర్సంటేజ్ చూడండి గ్రోత్. గాట్ ఇట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS లో 1000 జాబ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. Do you know how many people available in the market? 2000 plus people are available in the market. There are 100 plus institutes are there in Ameerpet and Hyderabad lo. Got it? Yeah. Can you please adjust here one more? Guys. Okay, guys, 200 plus people are available in the market. Competition ఎక్కువ తక్కువ? కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది. అజూర్ తీసుకుంటే అజూర్ మార్కెట్ తక్కువ కాబట్టి 500 జాబ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం మార్కెట్లో. దెర్ ఆర్ అప్రాక్సిమేట్లీగా 500 to 700 పీపుల్ ప్లస్ మార్కెట్లో ఉన్నారు. స్టిల్ గుడ్ కదా ఇది అజూర్. బట్ GCPకి వచ్చేసరికి నేను జస్ట్ 200 జాబ్సే తీసుకుంటున్నా, 20% AWSతో పోల్చుకుంటే. బట్ డూ యూ నో, లెస్ దాన్ 100 పీపుల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? AWSతో పోల్చుకుంటే తక్కువే. AWSలో 10 జాబ్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో 2 ఉన్నాయి. 10 మందికి 20 మంది ఉన్నారు. ఇక్కడ 2 జాబులకి ఒకడు కూడా లేడు, మహా అయితే ఒకళ్ళు ఉన్నారు. సో డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై చూడండి, యూ విల్ గెట్ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్. ఓకే, వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ చూడాలి. డిమాండ్ వర్సెస్ సప్లై. GCP హ్యాస్ హై డిమాండ్, లో సప్లై. సో అలా ఉన్నప్పుడు ప్యాకేజ్ ఎక్కువ వస్తే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? డెఫినెట్గా. సో కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటుంది, మీరు స్కిల్ ప్రాపర్గా నేర్చుకోండి. ఇంటర్వ్యూ మాత్రం ఈజీ ఉంటుంది గైస్, ఇప్పుడే చెప్తుంది. ఇంటర్వ్యూ టఫే ఉంటుంది, బట్ 10 మంది ఉంటే అందులో ఒకరిని పిక్ చేసుకుంటారు. ఇద్దరే ఉంటే ఇద్దరిలో కూడా ఒకరిని పిక్ చేసుకోవాలి. సో ఈజీగా ప్లేస్ అవుట్ అవ్వక ఉంటుంది. సో క్విక్గా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు, నాట్ ఈజీ. క్విక్ ఈజ్ డిఫరెంట్, నాట్ ఈజీ. క్విక్గా జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు, హై ప్యాకేజ్ తెచ్చుకోవచ్చు. సో అందుకే GCP కోర్స్ స్టార్ట్ చేశాను నేను, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఐ వర్క్ విత్ GCP వెరీ వెల్. ఓకే, సో మార్కెట్లో ఇప్పటికీ లేదు, మార్కెట్ ఇప్పటికీ కూడా మార్కెట్లో అసలు దేనికి కాల్స్ లేవు, ఒక్క GCPకి తప్ప. మీకు ఒక చూడాలి రియల్గా చూపించమంటే ఐ విల్ షో యూ. జస్ట్ లెట్ మీ పాజ్ రికార్డింగ్ వైల్. రికార్డింగ్ రీస్టార్టెడ్. See guys, the number of e-commerce companies, number of social media, number of banks, top 10లో వరల్డ్లో ఉన్నట్లో మినిమం 6-7 GCPతోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 100 బ్యాంకులు తీసుకుంటే 40-50 AWSతో ఉండొచ్చు, ఒక 30 అజూర్తో ఉండొచ్చు, 20 GCPతో ఉంటాయి. 20 యొక్క రెవెన్యూ ఈ 70 కూడా సరిపోవు. సో బిగ్గర్ కంపెనీస్ విత్ GCP. గైస్ రండి. ఓకే, సో మా టీం వచ్చారు, మోహను, కేశన్న, సౌరభ్, కావ్య. ఓకే, వీళ్ళందరూ ఒక బ్యాచ్ కాదు, బట్ అందరు నాకు గుర్తున్నారు. ఓకే, సో కావ్య ఎప్పుడు ఎన్ని రోజులు అటెండ్ అయ్యారు మీరు?
నేను ఒక 2 ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయ్యాయి. బట్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఒక్క ఇంటర్వ్యూ నేను అటెండ్ అయ్యాను. జాబ్ వచ్చింది. సో, మీరు ఏదైతే సార్ చెప్తారో, సతీష్ సార్ గాని, మంజునాథ్ సార్ అని వస్తారో, ఏవైతే జీసీపీ గాని, పైథాన్, ఎస్‌క్యూఎల్ చెప్తారో దాని గురించే ప్రిపేర్ అవ్వండి. క్లాసెస్ అయితే స్కిప్ చేసుకోవద్దు. మీకు బాగా అర్థమవుతది. సో, ఖచ్చితంగా జాబ్ అయితే వస్తది. కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉండండి. ప్రతిదీ పాజిటివ్‌గా తీసుకోండి. గ్రాడ్యుయేషన్ బీటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈసీఈ 2020. Any years experience? నా 10 వచ్చింది. 3 years ఎక్స్‌పీరియన్స్. How you manage a notice period ఏమన్నా in క్వెషన్స్ previous? ఉన్నాయా? ఎక్స్‌పీరియన్స్ Hello, sir. No. Previous year, like the notice period, ఎలా manage చేయొచ్చు sir? Hello, my sister. Hello. Hello. How many months you have to join? Hello, can you hear? Hello. Yeah, hi team. Hi all. My name is Keshana. Hardly నేను అటెండ్ అయింది అరౌండ్ 10 to 12 ఇంటర్వ్యూస్. అందులో ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 ఏమో పోయాయి, మిగతావన్నీ క్లయింట్ రౌండ్ ఫేస్ చేశాను. అండ్ రీసెంట్ ఆఫర్స్ అయితే వచ్చాయి అండ్ మంచి ప్యాకేజ్ అయినా వచ్చాయి. అండ్ సార్ చెప్పిన గైడెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మాకు చాలా హెల్ప్ అయింది ఈ జాబ్ క్రాక్ చేయడానికి అయితే. అండ్ లిటరల్ మేము ఏం చేయాలో తెలియదు. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సార్ చెప్పిన గైడెన్స్తో, సార్ చెప్పిన 2 months చాలు. ఎగ్జాక్ట్గా సార్ ఇనిషియల్ డెమోలో చెప్తారు, లైక్ త్రిబుల్ సి అని చెప్తాడు. అవి మీరు పక్క గుర్తు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, కమిట్మెంట్ అని చెప్తాడు, క్రాక్ చేస్తాం. హలో, సారీ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎన్ని Bro, months ఈ Hello. attend అయ్యా మీరు? డేటా ఇంజనీర్ ఫ్రెషర్స్ నేర్చుకుంటే ఫ్రెషర్ జాబ్ కొట్టగలరా? ప్రెషర్ ఫ్రెషర్ ఈ Hello. కోర్స్ నేర్చుకుంటే ఫ్రెషర్ జాబ్ కొట్టగలడా? అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదు కదా మాకి. కొట్టగలండి. అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫ్రెషర్ కూడా బాగానే ఉందండి. అంటే ప్యాకేజ్ పక్కన పెడితే ఫ్రెషర్ కూడా చాలా కంపెనీస్ అయితే ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నాయి డేటా ఇంజనీర్కి. యాజ్ ఏ లైక్ ఇంటర్న్ గానే తీసుకుంటారు పక్క. Hi. So once మీ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని డేస్ పట్టిందండి, అంటే జస్ట్ టు క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ అండ్ టు గెట్ ద జాబ్? అవి చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. దెన్ ఐ విల్ టేక్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే గైస్, లాస్ట్ 10 minutes రికార్డింగ్ పాజ్ చేసాము. సో ఈ మంత్లో జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళు మాట్లాడారు, మీరు క్వశ్చన్స్ క్లారిటీ వచ్చింది కదా. సో నా ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు నా 33 బ్యాచెస్లో హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ ఎంత తెలుసా మీకు? 54 LPA, 4. Yeah. 43 LPA, 40 LPA, 40 ఇద్దరికి వచ్చింది, 43 ఒకరికి, 54 ఒకరికి. వీళ్ళందరూ కూడా ఐటీలో ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తూ 15 years, 18 years, 21 years అబ్బాయి కూడా ఉన్నాడు. 21 years ఆయన వచ్చి డైలీ క్లాస్కి వచ్చి కూర్చునేవాడు. సారీ, ఓకే. ఐ మీన్ వాళ్ళ కరెంట్ ప్యాకేజ్ ఎంత? కరెంట్ ప్యాకేజెస్ 54, ఆయనకి కరెంట్ ప్యాకేజ్ 32 ఉంది. ఓకే. 32 మీద ఆయనకి అయికొద్దని నమ్మకం లేదు. ఆయన 10 years ఒకే కంపెనీలో ఉన్నాడు, జాబ్ పోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లా. ఇదిగో వచ్చాడు, మీరు 40 అడగమన్నాను ఫస్ట్. హీ గాట్ 4 offers గైస్ విత్ ఇన్ 1 monthలో. హైయెస్ట్ 54. ఈ 43 ఆయనకి 22 ప్యాకేజ్, 16 years టెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, కంప్లీట్లీ టెస్ట్ మేనేజర్. ఈ 40 lakhs వచ్చింది లేడీ. షీఈ్ ఇన్ USA ఫర్ 20 years. ఇండియాకి కంప్లీట్గా రిటర్న్ అయిపోయారు. సో డైరెక్ట్గా 40 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చింది ఆవిడకి. సో ఇలా కాకుండా 30 to 40 LPAలో ఒక 20 members ఉంటారు. ఒకళ్ళు కదా 20 members. లైక్ సురేష్ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడారు, ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు, శివరామ్ గారు, నాకు తెలుసు వీళ్ళ ప్యాకేజ్లు. వీళ్ళు ఆల్రెడీ 18, 20, 22లో ఉన్నాయి. వీళ్ళు డెఫినెట్గా 30 టచ్ చేసేయచ్చు. సో యావరేజ్ ప్యాకేజ్ నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు వరకు 33 బ్యాచెస్లో 490+, 90, 91, 92లో ఉంది ఇప్పుడు ఫిగర్. 500 అవుద్దని వెయిట్ చేస్తున్నాను డిసెంబర్లో. ఇందులో
ఈ హైయెస్ట్ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి 9 to 15. మోర్ దాన్ 200 మెంబర్స్ ఉంటారు ఈ ఫిగర్. గాట్ ఇట్? సో ప్యాకేజెస్కి అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీరు ప్యాకేజ్ ఎంత అడిగితే అంత ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు. హైయెస్ట్ శ్రవణ్ రాలేదు కదా ఇవాళ, అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ వెళ్ళాడు. సార్ మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఫ్రెషర్స్ ఎవరైనా జాబ్ క్రాక్ చేశారా? చేశారు ఫ్రెషర్స్, కానీ Sir. టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఓకే, సో నేమ్ ఇప్పుడు Not about రికార్డ్ it. అవుతుంది, నేమ్ వద్దు. మేబీ యూ కెన్ కమ్ ఆన్ మండే, యూ కెన్ మీట్ హిమ్. ఓకే, శాలరీ 6 ఇంటర్వ్యూస్ లో 3 ఆఫర్స్. ఎంత శాలరీ క్రాక్ చేశారండి? ఎవరు ఇప్పుడు అదే చెప్పారు? ఫ్రెషర్ జాబ్ కొట్టాడు కదా. ఫ్రెషర్ జాబ్స్ ఒకటి 4 to 7 lakhs మధ్యలో ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, యావరేజ్ Last ప్యాకేజ్ level. 47 అనమాట. 4 to 7. ఓకే, మెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాను నేను. ఎక్స్పీరియన్స్ లో 2 years అనదర్ ఎక్స్పీరియన్స్. పర్సన్ రాజేష్ ఇస్ ద పర్సన్. 3 ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయ్యాడు, 3 జాబులు కొట్టాడు. ఓకే, 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి 6 lakhs ఎల్పిఏ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? I'm not able to hear. Is it same for all? యా, ఇట్స్ నాట్ ఆడిబుల్. You can ping me in the chat now. సతీష్ గారు మీ సైడ్ మేబీ మ్యూట్ లో ఉన్నారా? చూడరా. Hello, you are not audible. So guys, can you hear me now? Yes. Yes, sir. Yeah, okay, removed my headset. Okay. Yes, sir. Yes. సో 5 years కి ఈ మంత్ వచ్చింది జాబ్, ఇది జస్ట్ 15 days బ్యాక్. 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ కి ఫస్ట్ ఆఫర్ 14.5. ఈ 14.5 దాంట్లో రేపు జాయిన్ అవ్వాలి. ఈరోజు ఇంక వేరే కంపెనీ నుంచి 2 rounds అయిపోయినాయి. ఆల్రెడీ ఆఫర్ ఉందని చెప్పాడు. మ్యాక్సిమం ఎంత ఇస్తే జాయిన్ అవుతాను అడిగారు. సో ఎంత ఇస్తామంటే మీరు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంత ఇవ్వండి, ఐ విల్ ట్రై అని చెప్పాడు. 24 lakhs ఇచ్చారు 1 day జాయినింగ్. స్టిల్ ఐ సజెస్టెడ్ టు జాయిన్ దిస్ వన్. అంటే మార్కెట్ ఎలా ఉందో చెప్పడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. 5 years ఎక్స్పీరియన్స్కి 24. ఓకే, మ్యూట్. Actually, I have 3 years experience. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసి. గాట్ ఇట్? సో దట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద కరెంట్ మార్కెట్. So I'll close it now in 2 minutes. Then I can take all the questions from you guys. Just give me another 2 to 3 minutes. Okay. So నాకు మీ నుంచి కావాల్సింది ఎస్పెషల్లీ నాకు నుంచి మీ నుంచి కావాల్సింది, ఆల్రెడీ యువర్ ఎంప్లాయీ ఐటీ ఎంప్లాయీ అయితే క్లాసెస్ మార్నింగ్ 9:30 to 11 ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో వినటం కొంచెం టఫ్ అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ కదా. సో ఆల్ రికార్డింగ్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై 1 o'clock కల్లా రికార్డింగ్స్ వచ్చేస్తాయి మీకు. అన్ని డాక్యుమెంట్స్ క్లౌడ్లో షేర్ చేస్తాను.
సెకండ్ థింగ్, మెయిన్ నాకు కావాల్సింది కమిట్మెంట్ కావాలి. అదే మన కేస్ అని చెప్పాడు కదా, ఐ నీడ్ 3 C's. కమిట్మెంట్ ఎన్ని మంత్స్? 3 months. 3 months మీరు కమిట్మెంట్ ఇవ్వండి నాకు. మార్నింగ్ డైలీ 8 hours. ఓకే, ఇక్కడ చేయండి, ఇంటి దగ్గర చేయండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, 100% యూ విల్ సక్సెస్. రెండోది కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే ఏం చేయలేము. కోర్స్ నేర్చుకున్నాక మనల్ని మనం సెల్ చేసుకోవాలి కదా మార్కెట్లో. సెల్ చేయాలంటే ఇంగ్లీష్లో చేయాలి, తప్పదు. కమ్యూనికేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఏంటిది? కన్సిస్టెన్సీ అంటాం కన్నా కామన్ సెన్స్ అంటా నేను. ఓకే, ఫీల్ అవ్వద్దు. చాలామంది కామన్ సెన్స్ లేక కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, నేర్చుకుంటారు, బట్ కామన్ సెన్స్ ఉండదు. దానివల్ల జాబులు పోతున్నాయి, వాళ్ళే వచ్చిన జాబులు కూడా పోతున్నాయి. ఓకే, ఇది నచ్చిన వాళ్ళు మనోడు చెప్పిన కన్సిస్టెన్సీ తీసుకోండి. ఇవి ఉంటే చాలు, జాబ్ వస్తుంది గ్యారంటీ, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. మిగతాదాన్ని నేను చూసుకుంటా, నా టీం చూసుకుంటారు, మీరు మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వాలంతే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ క్లయింట్స్ చూసారు, కావాలంటే మీరు ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. టాప్ 10 హెల్త్ కేర్లో కూడా టాప్ 10 కంపెనీస్ కూడా జీసీపీలో ఉన్నాయి. ఈవెన్ ఆటోమేటివ్ కార్స్ చూడండి, క్రూయిజ్, ఫోర్డ్, జాగ్వార్, కియా, మహేంద్ర, మిత్సుబిషి, రెనాల్ట్, ఇక్కడ బెంచ్ కూడా యాడ్ అయింది 3 months బ్యాక్. టయోటా, వాక్స్ వ్యాగన్, ఎవ్రీబడి ఇస్ మూవింగ్ టు గూగుల్ క్లౌడ్. వీళ్ళలో సగం మంది అజూర్ AWS వాడేవారు 2023 వరకు. 23లో 24లో స్విచ్ అయిపోయారు. బికాస్ ఆఫ్ security, Google is provide wonderful security, and because of costing, Google gives the products and other things with very less cost comparing with AWS and Azure. Flexibility, okay, lot of flexibility is there, and the performance is very high. In all Google Cloud lo unnai. That is the reason all customers are switching to Google Cloud, and the new customers are approaching to Google Cloud. So ఇవి రీజన్స్. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ ఐ కెన్ సే గూగుల్ క్లౌడ్ ఇస్ గుడ్. ఓకే, క్లౌడ్ మార్కెట్ 2005లో జస్ట్ $85 billion ఉండేది, 2020లో 290, బట్ 25కి వచ్చేసరికి $760 billion. నెక్స్ట్ 1 to 2 yearsలో ఇంత బిగ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. దీస్ అమౌంట్ విల్ బికమ్ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ జాబ్స్. హై బడ్జెట్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్, బట్ ఐ విల్ టేక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సెషన్లో తీసుకుంటాను నేను కొన్ని థింగ్స్. ఐ నీడ్ అనదర్ 15-20 minutes, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ హియర్. మీరు డిగ్రీని 22 పాస్ అవుట్ అయ్యాను, 21 పాస్ అవుట్ అయ్యాను, 18 పాస్ అవుట్ అయ్యాను చెప్తున్నారు. సో ఎనీ డిగ్రీ ఫైన్ గైస్, ఎనీ డిగ్రీ ఫైన్. The only thing is ఎవరైతే 22 before 22 or I can say 23 before పాస్ అయ్యి ఉంటే సూపర్. లాస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ వరకు 3 years కూడా కాల్స్ లేవు, 4, 5. ఈ మంత్లో 2 years కూడా కాల్స్ వస్తాయి, 2 years. అందుకే 23 బిఫోర్. ఎందుకు ఈ కోర్స్ మనది కంప్లీట్ అవడానికి 2 months పడుతుంది. జనవరి అండ్ ఫిబ్రవరిలో మనం మార్కెట్లోకి వెళ్తాము. ఈవెన్ 23 and 24, 25. Got it? So easyగా you can manageable thing. So any degree 23 or before passed is fine. Civil అయినా మెకానికల్ అయినా doesn't matter. And the final one is course fees. Course fees is 1 lakh. Here the thing is we have to split into 2 parts. 50,000 you have to pay now at the time of training. We'll give 2 installments within 15 days to 1 month, and another 50,000 you have to give after job, after getting the offer, letter only. So ఇప్పుడున్న మార్కెట్ మీద నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నాను, మీ ఆఫర్ కనుక less than 10 lakhs వస్తే you need not pay this amount. ఛాలెంజ్ చెప్తున్నా, 10 లక్షల కన్నా పైన వస్తేనే 50,000 పే చేయండి, లేకపోతే వద్దు. మీ ఆఫర్ చూపించి నాకు 9.8 వచ్చింది, నో, యూ నాట్ పే. ఓకే, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా 10 కామన్గా ఇస్తున్నారు, అది ఛాలెంజ్. ఇది ఫీజు.
ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ 15 బ్యాచెస్కి 1.5 lakhs ఫీజు ఉండేది. కాకపోతే మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత నేను 1 చేశాను. ఓకే, ఒక థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు అమీర్పేట కానీ ఎక్కడికైనా మార్కెట్లోకి వెళ్తే ఏ కోర్స్ అయినా సరే మీకు 25 నుంచి 30,000లో దొరికేస్తుంది, అవునా కదా? ఓకే, కానీ ₹1,00,000 ఫీజు పెట్టి కూడా నేను 33 బ్యాచ్లు 30 మందితో రన్ చేస్తానంటే ఆలోచించండి. క్వాలిటీ ఉందా లేదా, రిజల్ట్ ఉందా లేదా, అవసరమా లేదా? 30,000 పే చేసి ఏమీ రాకోకుండా ఉంటాం కన్నా 50కి రిజల్ట్ వస్తుందంటే గుడ్. ఇది చూసే చేస్తున్నారు. ఇంతమంది జనం వచ్చారంటే డెమోకి 100+ వచ్చారు. ఇందాక ఇక్కడ 20+. ఇందులో చాలా మంది రెఫరెన్స్ ఉన్నారు. ఓల్డ్ స్టూడెంట్ జాబ్ కొట్టి మోహన్ ముగ్గురు రెఫరెన్స్ ఇచ్చాడు, క్యాసన్ రెఫరెన్స్ ఇచ్చాడు. సో నాకు పీపుల్ అలాగే వస్తారు, లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ గాడి. సో రిజల్ట్ ఉంది కాబట్టే పీపుల్ వస్తున్నారు. చాలా మంది చూడగానే ₹1,00,000 ఫీజా అంటారు. మీరు కట్టేది 50 జాబ్ వచ్చిన తర్వాత 10 లక్షలు 15 లక్షలు ప్యాకేజ్ వచ్చినప్పుడు 50 కడితే ఎవడు హ్యాపీగా కడతారు, ఎవరు ఫీల్ అవ్వరు. అది కూడా 10 లోపు అయితే నేను వద్దండి. మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ 50,000. కంప్లీట్ లైఫ్ చేంజ్ అయిపోతుంది చాలా మందికి. నా దగ్గరకు వచ్చి కళ్ళల్లో నీళ్లు పెట్టుకుని ఏడ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎప్పుడు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత. ఓకే, నా 3-4 నెలల క్రితం నా జీవితం ఎలా ఉండేది మా ఊర్లో, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కేవలం బికాస్ ఆఫ్ వారాహి క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ అని. అది చాలు నాకు. గాట్ ఇట్. సో నేను ఇక్కడ ఎవరిని జాయిన్ అవ్వమని ఫోర్స్ చేయను. మీకు కాల్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని ఒక మాట చెప్పండి, మీకు కాల్ రాదు. మళ్ళీ ఫోర్స్ అయితే చేయను. ఫోర్స్ చేసి జాయిన్ చేసుకున్న ఉపయోగం ఉంది, వేస్ట్ కదా. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఆల్రెడీ 14-15 మెంబర్స్ జాయిన్ అయిపోయారు. నాకు ఈ రోజే బ్యాచ్ ఫ్రీజ్ అయిపోవచ్చు. ఈ రోజు అవ్వకపోయినా మండే కల్లా బ్యాచ్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. క్లాసెస్ మేబీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వెడ్నెస్డే. ఐ థింక్ ఐ గెస్ వెడ్నెస్డే ఆర్ థర్స్డే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయి. ఫీజు పే చేసిన వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా 12 బిగ్ డేటా వీడియోస్ మీకు ఇచ్చేస్తాను, రికార్డింగ్స్ స్టార్ట్ చేసేయండి చూడటం, ఒక 4-5 అన్న. దీంతోపాటు ఎస్క్యూఎల్ లాస్ట్ మంత్లో మేము ఫ్రీగా కంప్లీట్ ఎస్క్యూఎల్ ఫ్రీగా చెప్పాము వారాహి యూట్యూబ్లో. మీరు వారాహి యూట్యూబ్ కొడదాం ఒకసారి. ఇదేనా? యా, you can subscribe to this. Okay, sorry guys, I will give you the I will this is the యూట్యూబ్ ఛానల్. ఆన్లైన్ గైస్ నేను చాట్లో పెట్టాను. సబ్స్క్రైబ్ అయితే మీకు అందులో అప్డేటెడ్ అన్ని ఇందులో వస్తాయి. మీకు ఆల్రెడీ ఎస్క్యూఎల్లో 20-18 క్లాసెస్ ఫ్రీ క్లాసెస్ లాస్ట్ మంత్ ఈ మంత్ జరిగినాయి. అవన్నీ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసాము. యూ కెన్ గో త్రూ దెమ్. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ ఫ్రీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయని చెప్పేసి అన్నారు కదా సార్, ఈ మంత్ ఎండింగ్ నుంచి. ఎస్క్యూఎల్ ఇన్ ద క్లాస్ మీరు ఒకసారి చూస్తే గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు, నాన్ ఐటీ వాళ్ళు క్లాస్లో విన్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా మీకు కనెక్ట్ అవుతారు. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. సో ఫర్ ద డెమో ఫస్ట్ ఆన్లైన్లో క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాము. ఒక 5 minutes వెయిట్ చేయండి. క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా నాతో మాట్లాడంటే హలో, గ్యాప్ కానీ ఎలా ఫిల్ చేయాలంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిస్కస్ ఆన్లైన్ గైస్. ఇట్స్ క్వశ్చన్స్ నౌ. హలో సార్, మీరు ఇప్పుడు ఉంటారా అండి? నేను ఉంటానండి. నేను 3 o'clock వరకు ఉంటాను ఇన్స్టిట్యూట్లో. యూ కెన్ కమ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ బిఫోర్ 3 o'clock. ఐ కెన్ టాక్ టు యూ డైరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే ఇంత ఫీజు కట్టి జాయిన్ అయ్యే ముందు 100% క్లారిఫికేషన్తో జాయిన్ అవ్వాలి. ఓకే, ఏమాత్రం డౌట్ ఉన్నా నేనే చెప్పేస్తా. వర్కౌట్ అవ్వదు, మీ డబ్బులు వేస్ట్, టైం వేస్ట్ వెళ్ళిపోమని చాలా మందికి ఇప్పటికి పంపించేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. సో యా, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. హలో సార్. రాంబాబు సార్, ఈ మంత్ ఎండింగ్ నుంచి ఎస్క్యూఎల్ ఫ్రీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయని చెప్పేసి ఎస్క్యూఎల్ ఫ్రీ క్లాసెస్ మేబీ అది కూడా వెడ్నెస్డే థర్స్డేలో డిసైడ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వీక్లో కానీ December 1st week కానీ ఉంటుంది.
సారీ నా సంజ పేరు సంధ్య. 25th రోజు నేను 25th నల్గొండ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. ఓకే నాకు 25th డేట్ అని చెప్పారు. అందుకని అడుగుతున్నాను యా సార్. అదే SQL. 25th క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. యూ విల్ గెట్ ద డీటెయిల్స్. దానికి మళ్ళీ డెమో సెషన్ ఉంటుంది ఫ్రీ ఎస్క్యూఎల్కి. మేము ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక రీల్ రన్ సార్ చేస్తాము. SQL లో క్లౌడ్ ఓకే ఎస్ సంజయ్, యూ విల్ సార్ గెట్ ద అప్డేట్. SQL లో క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ఎస్క్యూఎల్లో క్లౌడ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సార్ డేటా క్లౌడ్ అని, అవి Hmm. దాంట్లో రావా సార్ అని అడుగుతున్నాను. ఎస్క్యూఎల్ ఒకటే వస్తుంది, క్లౌడ్ రాదు. SQL నెక్స్ట్ ద్వారా క్వశ్చన్. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. హలో యా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి సార్, వరప్రసాద్. ఇప్పుడు మీ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇప్పుడు జాబ్స్ బాగానే వస్తున్నాయి కదా సార్. ఇప్పుడు నాన్ ఐటీ వాళ్ళు సర్వైవింగ్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంది సార్? వాళ్ళు జాబ్లోకి నాన్ ఐటీ వాళ్ళు 100% సర్వే అవుతున్నారు. 90% సర్వే అవుతున్నారు. మహా అయితే ఒక 5 to 10% ప్రాబ్లం అవుతుంది. ప్రాబ్లం అవ్వట్లేదని చెప్పను నేను, అవుతుంది. సార్ నేను ఇప్పుడు అది పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వస్తేనే సర్వే అవ్వట్లేదు. సార్ 2 months బ్యాక్ నేను డెల్బోమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ నేర్చుకున్నాను సార్ ఆన్లైన్లో. ఓకే ప్రజెంట్ నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను కదా సార్. ఇప్పుడు కాల్స్ లేవు సార్ దానికి. కాల్స్ లేవండి. నీకు డెల్బోమికి లేవు, డెవాప్స్కి లేవు, టెస్టింగ్కి లేవు, దేనికి కాల్స్ లేవు. అదే నేను స్విచ్ ఒక అవుదాం ఫుల్ స్టాక్ అనుకుంటున్నాను సార్. డెవలపర్కే కాల్స్ ఉన్నాయి. కానీ లక్షల మంది ఉన్నారు బయట నేర్చుకున్న వాళ్ళు, మీకు తెలుసు. అదే సార్, అదే స్విచ్ ఓకే అవుదాం అనుకుని ఎలా ఉంటుంది సార్? ఆ? అది ఇది నేర్చుకుంటా ఎలా ఉంటుంది సార్? డెల్బోమి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు పైన. నాకు లాస్ట్ ఒక 5 బ్యాచెస్లో డెల్బోమిలో వర్క్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా. ఓకే ఓకే సార్. ఇంకా ఇంకోటి గైస్, మీకు జీసీపీ డేటా ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వేరే వాళ్ళు మా దగ్గర ఉంది కోర్స్ అని వస్తారు. నాకు తెలిసి హైదరాబాద్లో ఎవరు చెప్పట్లేదు, ఒక 2-3 ఇన్స్టిట్యూట్లో చెప్తున్నారు. ఓకే అది నేను వచ్చేసింది ఒకటి, వేరే వాళ్ళు టెస్టర్తో చెప్పిస్తున్నారు. ఇంకో 2 నా స్టూడెంట్సే చెప్తున్నారు. ఒక 6 months బ్యాక్, 1 year బ్యాక్ నా దగ్గర నేర్చుకుని వాళ్ళు ఒక 4-5 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళే చెప్తున్నారు. సో నా వీడియోసే ఉంటాయి, నా ఫ్లోనే ఉంటుంది, కానీ నా ప్లాట్ఫామ్ ఉండదు, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు. ఓకే అది ఒకటి చూసుకోండి. సతీష్ గారు, ఇది బ్యాచ్ శివరామ్ ఎప్పుడు కుమార్ గారు స్టార్ట్ చెప్పండి. అవుతుంది? యాక్చువల్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి? యాక్చువల్ క్లాసు ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వెడ్నెస్డే అండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెడ్నెస్డే. నెక్స్ట్ వెడ్నెస్డే ఓకే సార్ ఓకే. నేను 2022 పాస్ అవుట్ సార్. 27 or 28. 2022 పర్ఫెక్ట్ అండి. అంటే పిఎఫ్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంది. అది ఎట్లా తీసుకోవాలా లేకపోతే ఎట్లా వెళ్ళాలి ఒక్క సార్? నిమిషం. పిఎఫ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిట్. రికార్డింగ్ క్లోజ్ చేస్తున్నానండి. థ్యాంక్ యూ.